کفر کھائی میں گرا اسلام پر آ گیا۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں ریلیز میڈیا، سن رہے ہیں عمران پرتاپ گری کی بھاشن۔ اینڈ تک ضرور سنیے اس بھاشن کو، بہت ہی شاندار بھاشن دیا ہے۔ قاتل کو مرتے دم تک قاتل ہی بولا جائے گا۔ میں وہ نظم پڑھتا ہوں جو نظم میرے دل کے بہت قریب ہے، اور جس نظم میں آپ کو اس ماں کی آہیں سنائی پڑیں گی، اس کی چیخیں سنائی پڑیں گی، جو کبھی ایڈ بلاک پر، تو کبھی جنتر منتر، تو کبھی انڈیا گیٹ کے سامنے پولیس کے ذریعے گھسٹتی ہوئی بھی چیخ چیخ کر کے کہہ رہی ہے کہ مجھے میرا بیٹا واپس کر دو، مجھے میرا لال واپس کر دو، مجھے میرا نجیب واپس کر دو۔ میں پڑھتا ہوں وہ نظم صاحب۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے، تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی۔ سنا تھا کہ بے حد سنہری ہے دلی، سمندر سی خاموش گہری ہے دلی، مگر ایک ماں کی صدا سن نہ پائے، تو لگتا ہے گونگی ہے بہری ہے دلی۔ وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، وہ آنکھوں میں اشکوں کا دریا سمیٹے، وہ امید کا ایک نظریہ سمیٹے، یہاں کہہ رہی ہے وہاں کہہ رہی ہے، تڑپ کر کے یہ ایک ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا، نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا۔ پورے ہندوستان میں پڑھتا رہا ہوں نظم، آج ان کے سامنے پڑھ رہا ہوں تو شاید بہت شرمندہ ہو کر کے پڑھ رہا ہوں۔ نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ یا تو ہماری کوششوں میں کہیں کمی ہے یا ہماری دعاؤں میں اثر نہیں ہے، ورنہ اب تک تو واپس آ ہی جانا چاہیے تھا۔ میں ہندوستان کے امن پسند عوام سے، ہر مذہب کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ایک ماں کے آنسو کو سمجھیے، کیونکہ ماں کے آنسوؤں کی کوئی ذات نہیں ہوتی، ماں کے آنسوؤں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ماں صرف ماں ہوتی ہے۔ جس دن ہندوستان یہ بات سمجھ جائے گا، اس دن نجیب ہمارے بیچ میں ہوگا، یہ بہت سچ بات ہے۔ میں ایک بند پڑھتا ہوں اس نظم کا۔ نہیں پوچھتا ہے کوئی حال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کہ اسے لے کہ واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں، اسے لے کے واپس چلی جاؤں گی میں، پلٹ کر کبھی پھر نہیں آؤں گی میں، وہی ہے بڑھاپے کا میرے سہارا، وہ بچھڑا تو زندہ ہی مر جاؤں گی میں،
उसे लेके वापस चली जाऊंगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊंगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊंगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश की महोबा की एक जनसभा में कहते हैं कि हम मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के मुद्दे पे उनका हक दिला के रहेंगे। मुझे कहते हैं कि हम मुस्लिम बहनों को उनका हक दिला के रहेंगे। कभी कभी मन करता है कि 7 RCR के बाहर जाया जाए, चीख करके चिल्ला के उनसे कहा जाए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब, अगर सच में आप मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाना चाहते हैं तो नजीब की अम्मी को अपनी बहन मान लीजिए और अपने भांजे को वापस ला लीजिए, तब तो मैं समझूं कि आपके अंदर सच वाली कोई बात है। वरना ये जुमले तो बहुत आप बोल रहे हैं। सियासत से गुस्सा किया जाए, आखिर किससे किससे गुस्सा किया जाए, कहां कहां चीखा जाए, किसके किसके सामने रोया जाए। मुझे हैरत तो यह है कि अपने न्यूज रूम में 100 करोड़ की उगाही के नाम पर तिहाड़ से लौटे हुए तथा कथित जो न्यूज एंकर हैं, जो नाग और नागिन की खबरें चला करके बता रहे हैं कि जर्नलिज्म यही है, जिन्होंने पत्रकारिता को सिर्फ पीठ पत्रकारिता में बदल के रख दिया है, उन्हें भी एक रोती हुई मां नहीं दिखाई पड़ रही है, उन्हें एक रोता हुआ भाई नजर नहीं आ रहा है। मैं ये मिसरे उनके नाम करता हूं कि ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं, ये टीवी के एंकर कहां मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहां मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक मां की रुदाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए। पूरी नज्म इन 4 मिसरों के लिए ही कही और सलाम करता हूं मैं इस मां के जज्बे को, सलाम करता हूं इनके आंसुओं की ताकत को। मां, आप ये मत समझना कि आपके आंसू जाया जा रहे हैं, बर्बादी की शुरुआत हो चुकी है। यूं ही नहीं हुआ है नोटबंदी का फैसला, मैं तो महसूस कर रहा हूं कि आपके आंसुओं ने करवाया है ये फैसला, शुरुआत है ये। मेरे मिसरे सच्चे लगे तो पहुंचाइएगा कुछ दूर किलोमीटर अपने ऐसी कमरे में जो सोए हुए तथा कथित कॉकस बना करके बैठे हुए सियासत के लोग हैं। इमरान का तेवर बोलता है इन मिसरों में, मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना, ये साहिब से एक मां की रुदाद कहना, कहीं झूठ की शख्सियत बह न जाए, ये नफरत की दीवार छत बह न जाए, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, है एक मां के अश्कों का सैलाब साहिब, कहीं आपकी सल्तनत बह न जाए। उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का। जुल्म इससे पहले भी था, ज्यादती इससे पहले भी थी, लेकिन ये जो नंगई सड़कों पर उतर आई है ये नहीं थी। हमें इसको पहले खत्म करने की लड़ाई लड़नी है कि उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, उजड़ सा गया है गुलिस्तां वतन का, नहीं तो
یہ بھارت تھا خوشحال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا، کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا۔ بہت شکریہ۔